2013년 9월 모의평가 21번 같이 봅니다. 단어부터 봅시다. 단어. Today the world of innovation is far different. innovation 뭐야? 개혁, 쇄신 이런 게 innovation이죠. innovation하고 비슷하게 생겼어. 발음도 비슷해. renovation. 얘는 느낌이 조금 다른 단어예요. 얘는 수리, 개조라고 느끼는 게 더 맞을 거예요. 여기는 쇄신, 그죠? 개혁이라는 거는 있는 그대로 시스템은 두고 큰 구조는 내비두고 그 안에서 무언가를 바꾸는 게 이노베이션이고요. 리노베이션은 뭔가 건물을 수리한다든지 그 내부를 조금 바꾼다든지 이런 게 리노베이션이고요. 그래서 이게 조금 더 정치적이거나 사회적인 이미지가 있죠. 이노베이션이. 그리고 얘를 그냥 참고 삼아 revolution. 이거는 개혁이 아니고 혁명이죠. 혁명은 완전히 세상을 거꾸로 뒤집는 거야. 구조 자체를 다 파괴해서. 그죠? 그래서 그게 조금 느낌이 다르다. 그래서 the world of innovation is far different. 굉장히 다르다. far가 형용사 앞에 나왔죠. 지금 되게 많이 다르다. from what it was a century years ago. 그 1년, a century라는 말이 있네요. 자, century라는 말은 100년이에요. 100년. 그쵸? 영어에서는 이런 century라든지 그러니까 연도, 그 숫자를 명사로 만들어서 쓰는 걸 좋아하죠. 그래서 예를 들면 10년 그럼 이건 뭐예요? decade죠. decade. 만약에 20년 그러면 우리가 score라는 얘기 했었죠. 100년 하면 century고요. 뭐 12 하면 이게 dozen이다. 이건 연도는 아니지만 12개 말할 때. 그리고 뭐 pair 이거는 짝, 둘. 그쵸? 그런 식이고. 그래서 far different from what it was a century years ago. The days of the solitary inventor. solitary 하면은 solitary는 고독하다는 거야. lone, 그죠? alone. solitary라는 말은 고독한 이런 말이고요. solitary랑 비슷한 단어는 되게 많겠죠. 예를 들면 lone하다는 거. 그냥 alone은 참 많이 알 텐데 lone이 나오면 이거 형용사가 돼요. 혼자인. 그 다음에 뭐 isolated. 이게 뭐야? isolated. 하면 고립되어 있는, 그죠? 그리고 또 뭐 friendless 같은 건 당연하겠고요. friendless, 친구가 없는 이런 말 할 수 있을 것 같고 하나 조금 어려운 단어를 배우자면 reclusive라는 단어가 있어요. reclusive. 이거는 뒤에 이렇게 은둔해 있는 사람들을 만나지 않고 뒤에 숨어 있는 이런 느낌이에요. 은둔한, 외로운, reclusive, solitary, lone, isolated, reclusive 비슷한 말이죠. 그래서 the days 그 시대 of the solitary inventor 발명가 고독한 발명가의 시대. 근데 어떤 건지 뭐 아니건 to oversimplify simplify 하면 단순화하다. oversimplify 하면 좀 지나치게 단순화하자면 뭐 이런 말이죠. basic ideas 기본적인 어떤 그 아이디어들은 bubble은 거품이 막 이런 거지. bubble out of universities and laboratories. 대학과 실험실에서부터 풍겨져 나온다는 거지. In which a group of researchers work together. Both major breakthroughs. breakthrough 돌파하고 break해서 나가는 곳들. 돌파고 큰 주된 breakthroughs like understanding the genetic structure of life. 유전학적인 구조. life가 삶이란 말 말고 생명체란 뜻이 된다는 거 알아야 되죠. The structure of a life and smaller ones, such as advances, 발전 in mathematics, 수학 or basic chemistry, 기초 화학에서의 traditionally, 전통적으로 conventionally, traditional하고 convention이란 말이 있어요. conventionally. 자, convention 하면 이거는 관습적으로 convention 하면 관습적으로 이런 말이죠. 자, traditional. 자, 여기서 traditional 하면 이거는 전통적으로인데 conventional 하면 이게 관습적이라는 거야. 그래서 늘 계속 해왔듯이 intellectual property, 지적인 재산권, property, 재산. 지적 재산권 하면 right란 뜻이 권리란 뜻이니까 intellectual property right 하면은 지적 재산권이 되고요. 지적인 자산은 played little role, 역할을 little은 거의 못하다. all little 하면 약간 하다. play a role 하면 역할을 거의 못했다. in promoting basic science, 기본 사이언스, 기초 과학을 증진시키는 데 있어서 별 역할을 하지 못하였다.
Academia believes. 아카데미아 학계는 academia believes in open architecture. 열린 구조, architecture, 열린 구성을 좋아하죠. Meaning that the knowledge that research produces should be made public to encourage innovation. encourage, 북돋다, 고무하다, 개혁을, 쇄신을 고무해주기 위해서는 should be made public. 대중에게 공개되어야 한다. publicize 하면은 알리다. 사람들에게 알려져야 한다. The great scientists are driven by an inner quest. 내적 요구, 내적인 request란 말 알죠? request. 이게 요구하는 거잖아. 비슷한 말이에요. 내부로부터 오는 어떤 욕구 때문에 거기에 의해서 움직여야지. To understand the nature, 속성 of the universe. nature 하면 얘는 속성이란 뜻이야. 아까 property라는 단어 있었죠. property가 재산이란 뜻도 있는데 속성이란 뜻도 있어요. 얘도. 그래서 the property of the universe, nature of the universe. 자연이 아니라 속성, 법칙, law of the nature, law of the universe. law, 이것도 자연의 법칙을 말하는 거지, 속성. The extrinsic reward, 외적인, intrinsic 하면 당연히 뭐겠어? intrinsic 하면 내적인 거죠. 이거는 extrinsic reward that matters most to them are the recognition of their peers. extrinsic 보상, reward 보상 that matters most to them. matter가 문제라는 뜻이 아니죠 지금. 왜냐면 that 다음에 이게 동사로 쓰인 거야. 동사로 matter는 중요하다라는 뜻이에요. 중요하다. 동사로 it matters. 그것은 중요하다. It is important. The extrinsic reward that is most important to them. 이 말이랑 똑같은 거야. matters. 중요하다라는 뜻이고 같은 말이 count. 비슷하게 쓰이는 게 count. The extrinsic reward that counts most to them. The recognition of their peers. recognition. 인정. 그렇죠? From their peers. 동료들로부터의 인정이 제일 중요하다. 이렇게 된 거고요. 자, 그러면 단어 정리했으니까 이 단어를 가지고 여러분이 저걸 해주세요. 공부를 하고 문제를 풀고 그 다음에 이제 그 다음 문제를 풀고 그 다음에 비디오를 봐주세요. 여기서 계속 하겠습니다. 비디오로는. 자, 그럼 봅시다. Today the world of innovation is far different from what it was a century years ago. 오늘날 개혁의 세상은 far different, 완전히 다릅니다. 뭐로부터 다르냐면 전치사 from이 나왔어. 전치사 뒤에 명사절이 나온 거죠. 얘 목적어가 뭐와 다르다? 1년 전에, 아니 100년 전에 그 모습과는 다르다 이렇게 돼 있어. 자, 여기 조금 어렵죠. What it was, what it is, what it was, what it will be 이런 식으로 나왔을 때 해석을 못하죠. 너네가. 비동사는 어떤 상태를 말하는 동사죠. 그래서 아까도 말했지만 it was like this, it was something 이런 모습이었다. 근데 이 something이 what 안에 들어있죠. what은 the thing 대시니까. 그래서 100년 전에 그것의 모습. 근데 it이 뭔데? The world of innovation. innovation의 세계는 100년 전의 innovation의 세계와 현재의 innovation의 세계는 완전히 달라졌다. 굉장히 다르다. 이런 말이죠. 그래서 원래는 it was something like this 했을 때 여기 명사가 있었을 것을 앞으로 데려가서 the thing that 이렇게 된 거죠. It was the thing that it was different from the thing that it was a century ago. 이렇게. The days of the solitary inventor working on his own are gone. 그 시대들, 그죠? 어떤 시대? 고독한 발명가들의 시대인데 이 뒤에 또 ing가 나온 거예요. 여러분이 주어 동사 찾기를 하고 난 다음에는 준동사, 특히 ing랑 pp만 잘 찾아도 이게 문제가 전체적인 문장이 정확히 해석이 될 수 있어요. ing가 나왔을 때는 가능성이 3개가 있는 거죠. 얘 자체가 그냥 뭐뭐 하는 것이라고 해석될 경우, 아니면 바로 앞에 있는 명사를 꾸며주는 경우, 아니면 주어 이렇게 접속사 플러스 주어 동사 대신에 쓰여서 저 앞이나 저 뒤에 있는 주어와 같은
주어를 갖는 분사 구문이 있죠. 근데 여기 같은 경우는 내용을 보고 아는 거예요. 그걸 어떻게 아느냐. 인벤터인데 어떤 인벤터야? 혼자 자기 힘으로 일하는 인벤터들 했을 때 말이 되잖아. 그쵸? 그래서 얘는 명사를 꾸며주는 형용사 역할이다. 그런 시대는 갔다. 그리고 여기가 꾸며주는 역할이면 당연히 주어는 저 앞에 있고 동사는 이제 나왔잖아. 주어가 어딨어? The days가 주어죠. 전치사구는 꾸며주는 거고. days니까 are. 문제가 아닐지라도 늘 확인하는 습관이 있어야지. 습관 주어와 동사가 여기다는 게 눈에 보여야 되는 거야, 항상. 꼭 그게 복수다, 단수다 이런 걸 따지기 이전에 주어 동사가 딱 눈에 세트로 들어와야 항상 기본적인 해석이 완벽하게 되는 거죠. To oversimplify. 너무 단순하게, 좀 과하게 단순하게 말해보자면 basic ideas. 기초적인 생각들은, 아이디어들은 버블 거품처럼 뭉게뭉게 나온다. 우주란다. 대학과 실험실로부터. 자, laboratory들은 lab으로 줄였을 수 있습니다. lab. 이게 실험실이란 뜻이에요. 근데 대학과 실험실은 생각해봐. 혼자 일하는 곳이 아니죠. 대학교에서 박사가 되거나 석사가 되려면 그 위에 교수님들, 선배들, 후배들, 같이 연구하는 동료들하고 엄청나게 긴밀하게 팀이 되어서 연구를 할 줄 알아야 돼요. 그래서 그런 곳에서 나온다는 거야. In which a group of researchers work together. 그런데 어떤 university와 어떤 랩이라냐면 그 안에서 in those universities and laboratories, 그쵸? A group of researchers. 일단의 연구자들이 함께 일하는 그런 대학과 실험실에서 기초적인 그 사상들은 다 거기서 나온다는 거죠. 혼자 일해서 되는 게 아니다. Both major breakthroughs. 큰 그 돌파구들. 여기서의 돌파구는 뭐 갑자기 어떤 사람이 가난에서 벗어나는 그런 돌파구가 아니고 지금 이 글의 주제는 과학적인 이노베이션을 말하는 거잖아. 그렇다면 그러한 어떤 새로운 발명, 우주나 세상에 대한 새로운 이해에 예를 들면 뉴턴이나 아인슈타인처럼 구조 자체를 획기적으로 뒤집어 버렸던 그런 브레이크스루들 마치 understanding the genetic structure of life, 유전학적 구조, 생명체의 유전학적 구조를 이해하는 것과 같은 여기서의 like는 such as죠. 예를 들자면 and smaller ones. 그리고 더 작은 것들. ones가 받는 건 뭐예요? 이거는 부정대명사인데 여기서 말하는 거는 major가 여기 있고 and smaller breakthroughs. both A 하고 한참 있다 뒤로 가서 and B 이렇게 된 거죠. both major breakthroughs and smaller breakthroughs. breakthrough를 두 번 쓰기 싫으니까 바꿔 쓴 거예요. ones로. such as advances in mathematics or basic chemistry. 수학이나 기초 화학에서의 발전과 같은 그냥 더 작은 것들. 그럼 이 글이 구조가 보여요. both major, both에 얘도 걸리고 얘도 걸려. 그 both 뒤에 나오는 그 저기 부분들은 예시 부분들은 둘 다 like, such에서 같이 걸리게 돼 있죠. 그죠? 이것이 둘 다 어디서 튀어나온다? Group of research가 함께 일하는 곳에서부터 bubble out 합니다. Traditionally, conventionally, 전통적으로 intellectual property has played little role. 지적 자산권이라는 것은 역할을 거의 한 적이 없다. 그렇죠? 지적 자산권. 즉, 그 말은 intellectual property right가 그 뒤에 RIGHT 붙으면 지적 재산권이 되죠. 지적 재산권을 우리 시대에는 굉장히 당연한 것처럼 주장을 하고 어떤 회사에서 이런 A라는 발명품을 냈을 때 그거를 다른 사람들이 쓰지 못하도록 막는 것이 되게 유일한 그 훌륭한 일인 것처럼 얘기를 하지만 사실 만일 모든 사람들이 그렇게 했다라면 지금 세계는 이렇게 발전하지 못했을 거야. 그죠? 왜냐면은 서로 교류가 있어야지만 돈이 없는 사람도 그거를 볼 수 있고 돈이 없는 사람도 그 아이디어를 이용해서 그 다음 단계로 넘어갈 수 있어야지만 그 더 인간의 그런 지적인 능력이 더 획기적으로 발전되기 때문에 그래서 intellectual property has played little role. 거의 역할을 한 적이 없다. in promoting, 증진시키는 데 있어서 기초 과학을 발전시키는 데 있어서 그 역할 한 적이 별로 없다. Academia believes in open architecture. believe in 오픈 아키텍처를 믿는다. 열린 구조를 믿는다. 근데 그것이 무엇을 의미하냐? meaning that the open architecture means 이런 말이죠.
And the open architecture means that the knowledge that research produces should be made public. 그 지식. 근데 어떤 지식이냐면 연구가 생산해내는 그런 지식들은 반드시 made public. 알려져야 한다. To encourage innovation. 그 말은 뭐야? intellectual property가 있을 경우 지적 자산권이 너무 강하게 제약될 경우에 돈이 없는 사람들은 그걸 받아볼 수 없잖아. 그러면은 이노베이션이 생기지 않는다는 거죠. 그 인간의 개방성이 주는 발전할 수 있는 능력이 굉장한 것이기 때문에 So the great scientists are driven by an inner quest. 그 위대한 과학자들은 driven 된다. drive가 몰고 가다라는 뜻이거든요. 근데 driven 된다. 어떤 동기를 부여받는다는 거죠. by an inner quest. 내적인 욕구로. 돈이 아니라 지적 재산권을 인정받아서 돈을 벌기 위해서 그런 게 아니라 They are more driven by an inner quest to understand the nature of the universe. 우주의 원리를, 그쵸? 속성을 이해하고자 하는 그런 내적인 욕구 때문에 훨씬 더 많이 동기부여를 받아요. The extrinsic, 외적인 보상, extrinsic 보상, that matters most to them. 그들에게 가장 중요한 외적 보상은 외적 보상이라는 것은 사람들이 줄 수 있는 거. 우리가 지금 시대에는 보통 가장 중요한 외적 보상은 돈이라고 생각하지만 옛날 시대에는 19세기까지 가장 인간이 왕성하게 과학을 발전시켰던 시대가 19세기잖아요. 18, 19세기에는 지적재산권이 없을 때 그럼 지적재산권이 없으면 과학이 발전하지 않는다라고 지금은 주장들을 하는데 그런 외적인 보상이 그 당시에 그 사람들이 원했던 외적 보상은 돈이 아니라 The extrinsic reward that matters most to them. 그들에게 가장 중요했던 extrinsic reward는 the recognition of their peers. 그들의 동료들의 인정이었다. 그래서 지금 요거는 은근히 그 intellectual property를 비난하고 있는 거죠. 그 권리를 너무나 엄격하게 자본주의화시켜서 이용하고 있는 현 시대에 대해서 비난을 하고 있는 거죠. 자, 선생님은 개인적으로는 이 글하고 되게 비슷하게 생각하고 있습니다. 어쨌든 간에 이렇게 해서 내용까지 풀이를 해봤습니다. 그러면 다음 문제에서 만날게요.